يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد أشرف العرب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد ثابت الميثاق حافظ، محمد طيب الأخلاق والشيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد رؤيت بالنور قينته، محمد لم يزال نورا من القدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد حاكم بالعدل ذو شرف، محمد معدن الإنعام والحكم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد خير خلق الله من مضر، محمد خير رسل الله كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد دينه حق ندين به، محمد مجملا حقا على عالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد زينة الدنيا
طابت مناكبه محمد صاغه الرحمن بالنعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ضاحك للضيف مكرم محمد جاره والله لم يضم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد قائم لله ذو همم محمد ختم للرسل كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين
عليه ثم إلى رسول من شاء الغاث عباده بالله الحمد عبد الله بن حمدان أن الله يريد أن يتمناه ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنكم إلى أن قال ثم إذا انقضت الصحبة وتمت المودة بينك وبين صاحبك فقد توجهت عليك له حقوق لا بد لك من القيام بها وإلا كانت الصحبة صورة بلا حقيقة لا نفع فيها ولا طائل لها. وحقوق الصحبة كثيرة وجملتها أن تحب له ما تحب لنفسك من الخير وأن تكره له ما تكرهه لنفسك من الشر وأن تنزله منزلة نفسك في الاهتمام بأموره والسعي في مصالحه وقضاء حوائجه والسرور بمساره والاغتمام بمكارهه وأن تجتهد في إدخال السرور عليه بكل وجه أمكنك وأن تحفظه حاضرا وغائبا وحيا وميتا وأن تحسن الوفاء مع أهله وأولاده وأقاربه بعد مماته وفي حياته كذلك وأن تواسيه من مالك عند حاجته وإن آثرته على نفسك كان أحسن وأفضل على مثل ما كان عليه السلف الصالح رحمة الله عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan membaca sedikit nasihat dari Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih berbicara tentang persahabatan. Sebelumnya sudah dinasihati oleh Al-Habib Abdullah bin Haddad untuk kita betul-betul mencari sahabat yang baik, sahabat yang saleh. Karena memang sahabat itu tentunya membawa kita dan akan mempengaruhi kita baik di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan bertetangga atau berkeluarga, bahkan juga mempengaruhi kehidupan kita nanti di yaumil qiyamah. Jadi persahabatan itu bukan hanya saat ini saja, efek, athar, imbas, pengaruhnya bukan saat ini saja, tapi juga berpengaruh pada diri kita dan orang yang ada sekitar kita, berpengaruh pada masa yang akan datang, yaitu sampai di yaumil qiyamah.
Oleh karena itu sudah di nasihat yang terakhir sudah kita bacakan, carilah sahabat-sahabat yang pertama usahakan yang cerdas, al-aql, kemudian yang kedua budi pekerti yang baik, dan juga orang yang memang baik dan memang orang yang tidak rakus dengan kehidupan dunia, dan juga jangan sampai mencari sahabat pendusta atau tukang bohong. Ini sudah kita sebutkan dari nasihat Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kemudian beliau mengatakan lagi, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi fiddain amin. Tsumma, kemudian idza in aqadati suhbatu, kalau memang sudah terjalin persahabatan, artinya sudah terikat. In aqada itu kalau sudah apa? Nyambung, sudah connect, sudah kuat, persahabatan sudah terjalin. Wa tammatil mawaddah, dan sempurna kecintaan, bainaka wa baina sahibika, antara kamu dan antara sahabatmu, berarti sudah terjalin persahabatan, sudah timbul al-mawaddah, itu saling cinta, saling sayang, sudah timbul. Tentunya kata-kata mawaddah, mahabbah itu tentunya punya arti berbeda-beda. Bukan berarti saya cinta sama teman saya, bukan berarti cintanya dengan sama dengan istri, sama dengan. Nah, karena memang seringkan kita dengar hadis Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Tidak kalian mendapatkan iman yang sempurna sampai kalian mencintai aku, mencintai Rasulullah SAW, melebihi cintanya kalian kepada orang tua kalian, kepada anak-anak kalian, kepada seluruh manusia. Para ulama menjelaskan kecintaan kepada orang tua itu berbeda, kecintaan kepada anak itu berbeda, kecintaan kepada orang juga berbeda. Artinya di sini bisa istri, bisa teman, bisa tetangga, itu beda-beda. Walaupun sama-sama cinta. Jadi kata cinta kepada orang tua itu adalah ta'zim, penghormatan, cinta ya. Cintanya kita kepada orang tua memberikan penghormatan yang maksimal. Itu cinta. Cintanya sama anak mungkin kita rahim, yaitu lemah lembut, kasih sayang. Itu juga cinta. Cinta sama sahabat juga katanya cinta, tapi tentunya cintanya bukan cinta seperti yang kita kasih kepada anak kita. Cintanya kita kepada sahabat tidak seperti cinta yang kita kasih kepada orang tua kita. Cinta kepada sahabat tidak seperti cinta yang kita kasih ke istri kita. Tetap sama-sama cinta, tapi maknanya apa? Beda-beda. Sama ketika kita mencium, itu mencium walaupun sama, tapi punya makna yang berbeda-beda. Cium orang tua berbeda dengan mencium anak kita, walaupun sama-sama cium. Kita cium orang tua di keningnya, kita cium anak di keningnya, kita cium istri di keningnya, bahkan kita cium guru di keningnya ada, bahkan kita cium teman kita kadang-kadang di keningnya. Tapi punya arti yang apa? Beda. Jangan diartikan ciuman itu sama. Begitulah kata cinta. Cinta kepada Allah beda, cinta kepada Rasul beda, cinta kepada orang tua beda, cinta kepada anak beda, cinta kepada istri beda, cinta kepada teman juga berbeda. Nah ini ketika kita bilang kalau sudah terjalin persahabatan dan timbul cinta antara kamu dengan saudara atau dengan sahabatmu, jangan disamakan wah cinta sama sahabat berarti kayak apa? Gaya lagi nanti apa? Di laki-laki. Bu, cinta dengan arti yang cinta apa? Sesuai dengan yang sudah kita pahami. Kalau sudah terjalin persahabatan dan tammatil mawaddatu, dan sudah sempurna kecintaan bainaka wa baina sahibika, faqad tawajjahat alika lahu, maka akan didapat kepadamu, tawajjah itunya berhadapan denganmu, maksudnya maka bagimu ada beberapa hak hukuk yang harus apa? La buddalaka minal qiyami biha, yang harus kamu laksanakan. Jadi kalau kamu sudah terjalin persahabatan dengan sahabatmu, sudah timbul kasih sayang di antara kalian, saling cinta, maka ada beberapa kewajiban yang menghadapmu yang harus kamu lakukan. Apa saja kewajiban itu? Wa illa, kalau tidak dilaksanakan ini kewajiban,
kanatis suhbatu surah bila haqiqah. Kalau memang ini nggak dilaksanakan, berarti persahabatan itu cuma suratan, gambaran saja, cuman tampilan saja, casing doang. La haqiqata, tidak ada hakikahnya. La haqiqat bila haqiqatin, tidak ada hakikah. Jadi kalau cuman ini persahabatan, saya cinta sama dia cinta sama saya, itu persahabatan akrab baik, tapi hak-haknya nggak dilaksanakan, itu mah cuman surah bila hakikat. Itu cuman gambaran saja, casingnya saja, tapi pada hakikatnya tidak bukan persahabatan. Jadi di sini harus ada hak-hak yang kita penuhi. Kalau tidak, la naf'a fiha wala qaila laha. Kalau memang tidak dilaksanakan, la naf'a fiha, nggak ada manfaatnya persahabatan itu yang dibilang akrab, bagus, teman sohib korib katanya apa kata? Soulmate lagi apa besti lagi apa? Istilah sekarang. La naf'a, tidak ada manfaatnya fiha, tidak ada la naf'a fiha fi suhbah, tidak ada manfaatnya di persahabatan itu. Wala ta'ila sama nih. Ta'ila ini tidak ada nafat, tidak ada pengaruhnya, tidak ada efeknya, tidak ada manfaat, tidak ada efeknya di persahabatan itu. Apa saja hak-hak tadi supaya persahabatan kita bagus, supaya persahabatan kita itu bukan hanya gambar saja, bukan hanya casing saja, tapi benar-benar persahabatan yang hakikat. Wa huququs suhbati kathiratun. Hak-hak persahabatan itu banyak banget, banyak sekali. Wa jumlatuha, secara garis besarnya, jumlah Tuhan kalau bahasa secara global, secara garis besar. Nah, jadi tidak didetailkan oleh Haddad. Tapi kalau didetailkan terlalu terlalu banyak. Ini di antara secara garis besarnya saja. Wa huququs suhbati katsiratun wa jumlatuha, di antara itu jumlah Tuhan ini secara garis besar. An tuhibba lahu ma tuhibbu li nafsika minal khairi. Nah, ini tentunya yang pertama, an tuhibba, engkau mencintai lahu, untuknya, ma tuhibbu li nafsika, apa yang engkau cintai untuk dirimu sendiri, minal khair, dari kebaikan. Jadi kita mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita dalam kebaikan. Maksudnya apa? Gampangnya bahasanya, saya itu yang kita suka dari kita, apa yang kita suka dari kita berikan kepada saudara kita. Apa yang kita suka, saya sukanya itu kalau orang ngomong sama saya senyum, maka senyumlah ketika ngomong sama orang. Saya suka tuh kalau ada orang tuh ngomong sopan, tidak berteriak-teriak, maka sopanlah dan jangan berteriak-teriak kalau bicara dengan orang. Saya tuh demen kalau ada orang itu jujur, kalau nggak suka ngomong, yang dilihat nggak cocok sama saya dia ngomong. Saya nggak demen ngomongin di belakang. Begitu juga berarti kamu harus bersikap dengan temanmu itu, dengan sahabatmu gitu. Jangan ngelihat kesalahan, diam tapi di belakang ngomongin. Kita tidak suka, maka jangan diberikan kepada orang lain. Saya sukanya di ngomong terus terang, berterus teranglah sama saudara. Jadi apapun yang kita cintai, berikan itu kepada saudara kita. Itu namanya antuhibba lahu ma tuhibbu li nafsika minal khair. Saya tuh demen kalau lagi dapat rezeki berbagi. Saya demen ke orang, kenapa orang itu suka kalau dapat rezeki itu berbagi sama kita, cerita yang enak-enak cerita. Begitu juga kita kalau dapat berbagi. Pokoknya apapun yang kita senangi, berikan itu kepada sahabat kita. Itu namanya persahabatan yang bagus. Di sisi yang lain dikatakan yang lainnya wa an takraha lahu, dan tidak menyukai untuknya ma takrahuhu li nafsika minasyarr, yang tidak engkau sukai untuk dirimu dari keburukan. Saya paling gak demen kalau orang ngomong teriak-teriak di depan saya. Kamu juga jangan teriak-teriak. Saya paling gak demen kalau diomongin orang. Jangan ngomongin orang. Itu intinya begitu. Apa yang kita suka, berikan itu kepada orang lain. Apa yang tidak kita suka, jangan diberikan itu kepada orang lain. Saya paling gak suka dibentak-bentak. Jangan suka bentak-bentak orang. Itu benar. Ini adalah mungkin penjelasan paling sederhana. Mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri, memberikan kebaikan
kepada saudara seperti kebaikan yang dia suka, menghindari keburukan kepada saudara seperti dia tidak suka keburukan itu. Ini jangan sampai kita demennya disenyumin, kita demennya ramah, demennya kita paling gak suka dibentak-bentak. Tapi yang unik kalau ngomong sama orang dia bentak-bentak. Dia gak demen diomongin orang, tapi paling suka dia ngomongin orang. Ini aneh gitu. Dia gak suka, tapi itu diberikan kepada saudaranya. Mestinya yang dia tidak suka jangan diberikan kepada saudaranya, yang dia suka berikan kepada saudara. Seandainya setiap kita bisa begitu, selesai. Itulah yang dikatakan dalam hadis Anas bin Malik dalam Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kalian dengan iman yang sempurna sampai kalian mencintai saudaranya seperti yang mencintai dirinya sendiri. Ini luar biasa. Saya kalau lagi sakit, demen ada orang jenguk saya, nengokin, ngabarin saya, tanya gimana keadaan. Begitu juga kalau saudara kita sakit, dia mau tanyain kabar. Itu juga seperti yang kita lakukan. Ini yang kita mau begitu. Saya paling demen kalau dapat sesuatu yang menyenangkan, orang masih selamat. Selamat ya, semoga berkah, didoain. Begitu juga antum, kalau ada saudara kita, sahabat kita dapat kenikmatan, kasih tahniah, ucapan selamat ya, mabruk. Itu kita demen. Saya demen kalau ada orang ketika saya pusing misalkan ada yang nanyain terus doain, peduli. Begitu juga kita harus peduli sama orang. Ketika teman kita, sahabat kita nggak datang, mana sakit ya Allah, semoga Allah berikan sembuh. Itu apa yang kita suka berikan kepada orang, apa yang tidak kita suka jangan diberikan orang. Saya paling nggak demen. Udah saya sakit, kenapa sakit? Nggak tidur sih, makan sembarangan sih. Enggak, saya udah sakit nggak didoain malah dia salah-salahin. Jangan nyalahin orang kalau lagi sakit. Kenapa sakit? Pusing. Makanya makan yang benar. Kamu nggak demen begitu kan, jangan memberikan begitu kepada orang lain. Artinya mudah sekali. Apa yang kita inginkan, yang membuat kita senang, berikan itu kepada saudara kita. Apa yang paling kita gak sukai, jangan diberikan itu kepada saudara kita. Ini merupakan hukum. Itu namanya hak-hak as-sohbah, hak-hak persahabatan yang pertama. Yang kedua, wa antanzilahu, dan engkau mendudukannya manzilatan nafsika, kedudukan dirimu, fil ihtimami bi umuri, dengan ihtimam, yaitu memberikan perhatian bi umuri, dalam urusannya, yaitu kita mendudukan sahabat itu seperti kedudukan kita di dalam perhatian, di dalam perkara-perkara urusan-urusannya. Jadi kita jadikan dia itu sebagai seseorang yang perlu kita perhatikan di dalam urusan dia. Jadi jangan cuek dengan perkara yang berkaitan dengan teman kita. Teman kita sakit, siapa yang sakit? Fulan. Itu kita kasih ihtimam, dikasih kita dikasih perhatian. Itu merupakan hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak perhatian terhadap orang muslim, maka dia bukan bagian dari orang muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abu Dar. Ada yang bilang dari Abu Darda, tetapi walaupun sanadnya lemah, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum, tapi mana sahih. Kalau kita ngaku dia sahabat kita, tapi kita nggak perhatian, berarti dia bukan sahabat. Yang namanya sahabat itu ihtimam. Kita harus ada perhatian, ada kepedulian, itu namanya sahabat. Dia lagi pusing nih, urusin misalkan dia lagi ada masalah, itu menjadi ihtimam kita. Jadi ihtimam bi umuri, dengan urusan dia itu jadi urusan kita juga. Saya pikir urusan dia lagi lagi sumpah. Kenapa sumpah? Nggak tahu motor yang dipinjam temennya nggak balik-balik, kita juga mikirin gimana dong, kasihan juga nih. Coba cari kita ihtimam. Itu haknya persahabatan. Tapi kalau dia lagi ada masalah, kita biarkan. Dia ada urusan, kita nggak mau tahu. Nah, kalau lagi senang baru kita pengen tahu, lagi susah kita nggak mau tahu. Ini bukan persahabatan, itu namanya. Kita dudukkan permasalahan dia seperti kedudukan permasalahan kita. Kalau motor saya dipinjam nggak balik-balik, saya gelisah. Teman kita ketika terjadi itu, kita pun harus punya gelisah. Sian gimana? Nah, ini adalah hak yang kedua.
Jadi hak yang pertama mencintai dan membenci apa? Seperti kita mencintai dan membenci diri kita sendiri. Yang kedua, mendudukkan perkara-perkara sahabat kita ini menjadi apa? Seperti perkara kita. Ini yang kedua. Jadi ya kalau bahasa hadisnya, man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan urusan orang Islam, dia bukan dari bagian orang Islam. Jadi siapa yang tidak peduli dengan Palestina berarti diragukan keislamannya. Kenapa? Karena yang terjadi di Palestina terjadi untuk orang Muslim. Mereka yang terdolimi saat ini. Maaf, jangan dibilang perang ya, di Palestina itu bukan perang Palestina. Karena kalau perang itu tentara ketemu tentara, tapi kalau tentara lawan anak-anak, tentara membom wanita-wanita, ini bukan perang namanya. Ini namanya apa? Pembantaian. Pembantaian. Ini bukan perang. Kalau dia lawannya betul-betul tentara, itu perang. Biasa kalau perang mati. Nah, bahkan yang perang itu memang berharap mati kalau muslim. Beda dengan orang non-muslim. Orang muslim perang berdoa biar selamat. Tapi kalau muslimin perang biar apa? Syahid. Itu subhanallah. Ini perbedaan yang menyebabkan berat lawan muslim ini. Jumlahnya sedikit, senjatanya pas-pasan, cuman tekadnya lebih daripada yang senjatanya lengkap, pasukan banyak. Mereka berharap, berdoa, berangkat bisa pulang lagi. Bahkan pesan-pesan dari istri sama anak, jangan nggak pulang. Gimana kayak begini selamat, kalau baru kabur deh gitu. Yang penting apa? Selamat. Tapi dalam Islam justru kalau mereka berdoa seperti para sahabat sebelum perang itu mereka berdoa, ya Allah, temukanlah aku dengan musuhku dan musuhmu yang paling berat. Jadi dia berdoa biar berhadapan dengan musuh yang apa? Yang paling berat. Ketemu musuh cemen-cemen males deh ya. Musuhnya cemen enggak, bukan suatu kebanggaan gitu bisa membunuh musuh yang cemen, tapi membunuh musuh Allah yang apa? Berlebihan dalam apa kemungkarannya, itu mereka paling suka. Makanya kata para sahabat, sungguh orang-orang kafir itu ngeri ngadepin orang Islam karena mereka berperang berharap tidak kembali seperti kalian berperang yang berharap kembali. Kalian kalau berperang pengen banget untuk balik. Sebaliknya dengan kaum muslimin, mereka berperang pengen banget nggak balik. Ini yang disebut apa? Kalau bahasa kita pasukan nggak takut mati. Ini dia. Tapi kalau masih kabur mulu, rame-rame baru berani. Kalau sedikit kabur itu gaya doang, nggak takut mati. Padahal itu apa? Katanya kalau di dalam ilmu apa? Waktu dikasih tahu, fulan, no, orang lagi pada kumpul bersepakat pengen merubutin kamu. Apa kata mereka? Inilah ubali bijam'ihim fa inna kulla jam'in mu'annatsu katanya. Itu kan saya nggak peduli dengan perkumpulan mereka karena setiap yang sifatnya rame-rame itu mu'annats katanya apa? Perempuan. Itu kan apa kalau bahasa kalimat alfiyah di bawah kayak kalimat nahwu itu. Fa inna kulla jam'in mu'annats. Boleh biasanya kerubutan itu perempuan. Kalau sendiri-sendiri baru kelihatan apa? Kelihatan laki. Nah inilah apa para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya jangan tidak peduli dengan apa yang menimpa kaum muslimin. Kalau tidak mau dikeluarkan dari golongan orang Islam. Begitu juga kalau nggak mau dikeluarkan dari persahabatan, jangan tidak peduli dengan sahabat. Jadi ciri orang yang bersahabat itu orang yang peduli dengan persahabatan itu. Jadi ketika sahabat kita mendapatkan masalah, kita juga harus mendapatkan masalah. Dalam artinya merasakan masalah tersebut. Itu yang kedua, yaitu kita harus mendudukan urusan dia, kepentingan dia adalah juga kepentingan kita. Kemudian yang ketiga, di sini bisa wa'an sa'ya atau wasa'yu fi masalihihi wa qadai hawaijihi. Wasa'yu atau wasa'ya, kalau wasa'ya dibalikin wa'an, di sini kan wa'an tanzilahu, wa'an sa'ya juga atau wasa'yu kalau sendiri. Wasa'yu fi, dan berjalan atau berusaha di dalam rangka apa?
untuk memperbaiki atau menyempurnakan atau menghasilkan apa kebaikannya. Fi masalih, kita berjalan di dalam rangka memperbaikinya dia. Fi masalihi, di dalam kebaikannya. Kita berusaha, kita berikhtiar untuk kebaikan sahabat kita. Terus wa qadani, dan juga menyempurnakan hajat hawaiji, dan apa melaksanakan hajat-hajatnya. Jadi syarat yang ketiga, hukuk yang ketiga, selain mencintai kebaikan untuk saudara, untuk sahabat kita seperti kita mencintai diri sendiri, atau menghindarkan keburukan dari sahabat kita seperti kita menghindarkan dari keburukan diri kita. Yang kedua, meletakkan mereka, kepentingan mereka seperti kepentingan kita. Yang ketiga adalah selalu berusaha untuk memperbaiki atau mendapatkan kebaikan untuk sahabat. Apa yang kita lakukan untuk kebaikannya? Wasayu, dan selalu berusaha, selalu berjalan fi masalihi, untuk kebaikan sahabat. Wa qadai hawaiji, dan juga untuk apa menunaikan hajat-hajatnya. Jadi saya bergerak ini, saya mau pergi ke sana untuk kebaikan sahabat saya, untuk menunaikan hajat-hajat sahabat saya. Itu luar biasa. Saya mau pergi ke sana, waduh, ini kalau saya ke sana nanti teman saya jadi marah, jadi tersinggung. Sudahlah, saya nggak jadi. Saya mau pergi itu aja mikirin, saya mau berangkat, kita mau jalan, mikirin apa? Sahabat. Sebenarnya saya mau pergi jam 7, tapi janjian sama teman jam 7 kan nongol jam 7 sampai jam 8. Ya Allah, itu udah sumpah jam 8 mau jalan, tapi saya belum datang juga. Tapi kalau saya jalan, nanti dia apa? Jadi pecah, jadi retak hubungannya. Ya nahan pegel-pegel deh. Demi apa? Wasayu fi masalih, kita nggak jadi jalan gara-gara jaga apa kebaikan ini. Kalau saya jalan nanti dia menjadi apa? Tersinggung. Padahal itu kita benar udah janji jam sekian nggak nongol-nongol juga. Dia nggak bergerak, nggak mau berjalan demi sahabat. Ini menunjukkan persahabatan. Walaupun kalau tiap hari begitu lain lagi itu ditegur. Tapi kalau sekali-sekali kan ada aja kadang-kadang. Oh, kawannya udah nunggu ini dan jam segini, dari tidur ngopi udah selesai, bangun tidur lagi gak nongol, itu kemana? Itu kejadian sekali-sekali itu sudah. Bahkan mungkin di sana ada bisnis penting, tapi demi menjaga dia ini, karena dia bilang jangan ditinggal, demi kemaslahatannya dia kita nggak jadi. Jadi apa yang kita lakukan itu cari demi kebaikan apa? Sahabat. Bahkan apa? Wa qadai hawaiji. Bahkan kita berangkat jauh, pergi jauh demi supaya hajatnya digabulkan, supaya hajatnya terlaksana. Ini namanya sahabat. Nemenin teman kemana? Ke puncak mau ngapain? Dia punya hajat. Saya pengen teman biar dia demen aja. Dia mungkin ada saudaranya sakit, dia nggak punya kendaraan, dipinjemin nggak bisa juga bawa mobil. Hari kita yang nyetirin, mau demi hajatnya dia. Itu namanya qadha hawaiji. Kita menjalankan demi terpenuhi hajatnya dia. Padahal kita nggak ada keperluan sama sekali, cuma nemenin murni. Itu namanya qadha hawaiji. Tapi kalau di sana ada hajat kita, bukan hawaiji dia doang, tapi kita juga ada, itu lain. Dia demi, padahal ya Allah capek saya bilang, cuma demi dia siang. Itu namanya qadha hawaiji. Ya, memenuhi hajat-hajatnya. Jadi sahabat itu begitu, hak-hak sahabat itu kalau bisa usahalah kamu berbuatlah untuk kebaikannya dan untuk memenuhi hajat-hajatnya. Ini adalah hak-hak yang keempat. Wasurur, dan juga gembira bimasarihi wal ihtimamu bimakarihi, yaitu wasurur dan gembira bimasarihi, yaitu dengan jalannya. Maksudnya bermasarih ini bimakan. Masar itu adalah tempat dia jalan. Maksudnya apa? Kita berjalan memberikan kegembiraan kepada dia, atau dia gembira, kita pun ikut gembira. Kita asurur bimasarih, yaitu kita gembira dengan kegembiraan dia. Apa nih yang membuat dia gembira? Kita gembira. Wal iqtinam bimakarih, dan kita iqtinam, ghanimah itu mengambil, maksudnya menghilangkan sesuatu yang dia tidak suka.
kita berbuat yang membuat dia gembira, kita hilangkan yang membuat dia sedih. Gimana tuh sahabat supaya haknya sahabat kita buat dia gembira dan kita hilangkan kesedihan. Ijitinab bimakari, sesuatu yang tidak disukai ambil. Bagaimana caranya supaya dia senang? Bagaimana dia tidak sedih? Dia tidak suka sesuatu yang tidak suka, kita hilangkan dari orang, dari sahabat itu. Kan sering kita dengar hadis, afdhalul a'mal idkhalus surur fi qalbi mu'min. Kata Rasulullah SAW, afdhalul a'mal, sebaik-baik amal idkhalus surur, yaitu memasukkan apa? Kebahagiaan fi qalbi mu'min, di hati seorang mukmin, apalagi seorang sahabat. Memasukkan kegembiraan kepada sahabat itu adalah afdhalul a'mal. Dikatakan afdhalul a'mal idkhalus surur. Subhanallah. Ada hadis lain mengatakan apa? Idkhalus surur fi qalbil mu'min ibadah. Memasukkan kegembiraan di hati seorang mukmin adalah ibadah. Nyenengin aja. Nyenengin. Padahal misalkan kita datang ke majelis seperti ini. Kebetulan majelisnya di rumah. Maka niatkan yang banyak. Kenapa? Pengen taklim. Nah itu kan dapat pahala luar biasa. Niatkan untuk silaturahim. Niatkan, ini kan waktu pagi, untuk menghidupkan waktu pagi biar dapat doa Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kita niatkan untuk ketemu ustaz, ketemu kiai, ketemu ulama. Kita niatkan untuk salah satunya, banyak niat. Salah satunya nyenengin apa? Sahibul bait. Nyenengin itu udah dapat tuh. Nyenengin apa? Idkhalus surur. Pengen niat nyenengin aja udah dapat. Salah satunya kalau kita silaturahim kan niatnya juga untuk apa? Selain menjaga hubungan baik juga bikin senang. Kalau kita datang kan senang. Makanya nggak setiap menyambung silaturahim itu datang. Saya pengen nyambung silaturahim, datang ke rumah fulan, tunggu dulu. Kalau kamu datang ke sana fulan senang apa nggak senang? Sumpah, jadi nggak usah datang. Yang penting kan bahasa senang tuh nggak mesti datang. Tapi dia bakal senang banget kalau kita datang. Itu jadi apa? Kalau bahasa kita jaga silaturahim itu nggak mesti, karena orang yang memahami silaturahim itu langsung apa? Harus ketemu, nggak mesti ketemu. Ada dengan silaturahim orang itu dengan cara datang malah jadi apa? Ribut, malah nggak ketemu, malah jadi baik. Ya udah, nggak usah ketemu, tapi tetap hubungan. Nah itu namanya apa? Idkhalus surur. Kalau kita diajak makan sama fulan, kopi di rumah. Padahal di rumah saya juga ada kopi. Tapi dia senang banget kalau kita datang. Ya udah datang ngopi di rumah dia. Itu idkhalus surur tuh. Sahabat nyenengin. Nyenengin itu nggak mesti modal. Nah, ada juga yang ini harus pakai modal. Ada juga ngikut dengan dia yang dia inginkan. Itu juga sudah menjadi apa? Menyenangkan orang lain. Subhanallah, ini kita senang dengan kesenangan dia dan kita berusaha menghilangkan ketidaksukaan dia. Apa yang kita suka, hindarkan. Ini adalah persahabatan. Wa antajid, yang selanjutnya wa antajtahida fi idkhali surur alaih bi kulli wajhin angkat. Nah ini dia. Dan antajtahida fi idkhali surur, berusaha semaksimal mungkin untuk memasukkan kebahagiaan bi kulli wajhin, dengan cara bagaimanapun, yaitu tentunya yang memungkinkan kepada kamu. Tapi tetap catatannya bukan dengan cara yang haram. Pengen senengin tapi bikin yang apa? Yang haram tidak boleh. Ini jangan sampai, kan ada juga orang yang bikin nyenengin orang tapi pakai cara maksiat. Ini tidak boleh. Contoh paling gampang, ngelucu, banyol, bahasa kita kebanyol, ngelucu biar senang boleh, tapi tetap nggak boleh dengan cara yang dikatakan yuhadithun nasa liyudhika bih. Dikatakan celakalah orang yang berbicara sama orang biar dia ketawa, tapi di situ ada kebohongan. Celakalah. Artinya pengen nyenengin orang tapi ngomongnya apa? Bohong, nggak boleh. Ini tetap kita boleh nyenengin orang, nyenengin sahabat, tapi tetap harus dengan kaidah. Tidak boleh apa? Membuat kalimat-kalimat yang kotor atau mengajak biar dia senang dibawa ke diskotik. Apa nyenengin teman kan? Itu bukan nyenengin, itu apa? Ngajak ke tempat yang haram. Ini tidak boleh. Ini tentunya
tidak boleh kita memasukkan kebahagiaan dengan cara yang haram. Wa an tahfadhahu hadiran wa ghaiban wa hayyan wa maitan, dan menjaganya hadiran baik dalam keadaan saat hadir di depan kita, ghaiban saat dia tidak ada di depan kita, hayyan saat dia masih hidup, atau maitan atau dia dalam keadaan sudah meninggal. Jadi kita jaga dia dalam artian apa? Nggak nyakitin dia saat dia ada di depan kita. Dia pergi, jangan ngomongin dia. Itu namanya menjaga saat dia gaib. Saat dia di rumah, kita di sini, dia nggak datang, jangan diomongin. Kalau diomongin keburukannya, itu namanya di depan ngomongin baik-baik, dia pergi ngomongin apa? Keburukannya. Itu bukan sahabat itu. Sahabat itu selalu menjaga baik di depan atau saat dia tidak ada. Baik dia saat hidup atau sudah meninggal, tetap kita jaga. Ini luar biasa. Wa tuhsinal wafa ma'a ahlihi wa uladi wa gharibi ba'da mamati wa fi hayati kadzalik. Dan juga kamu betul-betul menyempurnakan tuhsinal wafa, yaitu apa? Hak-haknya dia. Hak-haknya dia, kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan, hendaklah diberikan juga kepada siapa? Kepada keluarganya, anak-anaknya, kerabatnya, baik ba'da mamati, setelah meninggalnya, wa fi hayati, begitu juga saat mereka masih hidup. Saya baik sama si fulan, baik juga mestinya sama siapa? Keluarganya, sama anaknya, sama orang tuanya, sama teman-teman baiknya dia, kita harus apa? Itu harus kita baik. Jadi jangan sampai kita baik sama bapaknya, teman-teman sama apa? Sama anak ketemu anak kelepak mulu. Tapi kalau dengan bapaknya, oh iya mas, ketemu anak kelepak mulu, saya pegang mana? Itu bukan itu nggak bagus tuh. Apa nggak yusinul wafa, itu tidak menyempurnakan, tidak berbuat baik kepada orang yang kepada berbuat baik sama kita. Itu kita kalau dengar cerita siapa? Rasulullah SAW waktu cerita Abdullah bin Ubay bin Salul yang sering kita dengar. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik itu yang meninggal pada tahun 9 Hijriah itu. Dia punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul datang ke Rasul. Ya Rasulullah, aku minta kepadamu baju. Untuk apa? Untuk aku jadikan sebagai kain kafan ayah. Rasulullah tahu yang mati ini munafik, musuh Nabi luar biasa. Tapi Rasulullah ngasih baju untuk dijadikan kain kafan. Disebutkan oleh para ulama dulu, kenapa Nabi ngasih baju itu kepada Abdullah untuk dijadikan kain kafan ayahnya? Karena di dalam riwayat dulu waktu perang Badar, paman beliau yang namanya Abbas bin Abdul Muttalib itu bajunya, karena Abbas bin Abdul Muttalib ini masih ikut pasukan kafir waktu perang Badar. Waktu terjadi perang Badar, Abbas bin Abdul Muttalib itu bajunya sobek. Bajunya sobek-sobek karena perang. Kalau perang kan mesti apa? Bajunya nggak mungkin kelimis pasti apa? Rusak kalau dia perang. Bajunya sobek-sobek karena perang, dan dia menjadi kawanan orang-orang Madinah. Saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul ngasih baju kepada Abbas. Dan kebetulan ukuran baju Abbas dengan Abdullah bin Ubay bin Salul sama. Orang tingginya sama, badannya sama. Maka waktu itu Abdullah bin Ubay bin Salul ngasih baju. Nih, untuk pamannya Nabi Abbas. Akhirnya dipakai baju itu, jadilah tertutup badannya yang tadinya hampir terbuka aurat karena sobek. Dipakai baju dari baju Abdullah bin Ubay bin Salul. 9 tahun kemudian, perang Badar kan tahun kedua, masuk tahun kedua. 7 tahun kemudian atau 8 tahun kemudian mati ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah ngasih baju. Kenapa? Dia ingat dulu dia pernah apa? Ngasih, itu namanya al-wafa. Menyempurnakan apa yang pernah apa? Balas, kalau bahasa kita memberikan kebaikan itu juga kepada apa? Padahal ini dia ngasih baju kepada pamannya. Dan yang ngasih baju ini tokoh munafik musuh Nabi. Tapi Nabi nggak lihat itu, tapi dia pernah berbuat baik dengan paman saya, maka saya kasih. Apalagi sahabat, berapa kali dia berbuat baik sama kita, berapa kali dia menghindarkan keburukan dari kita. Lalu bagaimana dengan keluarga
memberikan kebaikan kepada keluarga kita. Cerita juga dari Abdullah bin Umar Ibn Khattab. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah di dalam hadis Sahih Muslim, beliau berjalan di Madinah. Di salah satu gang Madinah dia melihat ada seorang kakek, seorang tua. Melihat kakek itu diperhatikan, langsung Abdullah bin Umar turun dari kuda, dalam riwayat dari onta, kemudian menghampiri orang tadi. Kemudian dilihat ini orang miskin dalam keadaan susah, langsung dibuka ridanya. Rida ini imamah, yaitu rida bisa juga imamah, diberikan kepada si kakek itu. Nggak sampai di situ, dalam riwayat dikasih kudanya untuk dinaiki. Sahabat salah satunya tabi'in yang mengikuti Abdullah bin Umar, yaitu namanya Abdullah ibn Dinar. Ibnu Dinar ngelihat gurunya, yaitu sahabat Nabi ini, ngasih rida dan kuda ini berharga banget. Ini kan cuman ya orang tua biasa. Apa kata Ibnu Dinar? Ya Ibnu Umar, seandainya kau kasih dia sedikit aja dari dinar, dari dirham, dia akan berterima kasih. Kenapa kok sampai dikasih rida, bahkan dikasih kuda? Apa dia bilang? Ini dulu adalah sahabat dari ayahku. Sahabat dari ayahku, yaitu Umar bin Khattab. Dalam riwayat, dulu saya pernah lihat dia ini berbincang-bincang dengan ayahku dengan penuh keakraban. Jadi aku husnul wafa, pengen menyempurnakan, ingin memberikan kebaikan yang pernah ayahku berikan kepada dia, maka aku akan balas. Subhanallah, ini luar biasa. Jadi kebaikan itu kalau kita punya sahabat juga harus diberikan juga kebaikan itu kepada siapa? Keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada yang berkaitan dengan sahabat kita. Begitu juga Rasulullah SAW, kalau dia lagi masak, suka ngomong sama istrinya, Aisyah, baik Aisyah, banyakin maraknya, banyakin sayurnya, banyakin masaknya. Aisyah nanya, ya Rasulullah, kita kan cuma berdua, cukuplah, nggak usah terlalu banyak-banyak. Enggak, saya pengen kasih ke temannya Khadijah, saya kasih kepada kerabatnya Khadijah, saya mau kasih teman akrabnya Khadijah. Jadi itulah yang namanya apa? Kita harus melakukan ini yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah ibn Al-Haddad, wa an yuhsinal wafa' ma ahli wa auladi wa agaribi. Saya pengen kasih sebagai makanan ini kepada keluarganya Khadijah, kepada sahabatnya Khadijah, kepada kerabatnya Khadijah. Oh, luar biasa. Itu namanya orang cinta. Jadi kalau kita akan cinta sama sahabat kita, maka kita pun akan memberikan kebaikan itu kepada siapa? Kepada kerabatnya, kepada keluarganya. Sampai-sampai Aisyah itu cemburu banget. Kata Aisyah, wallahi maghirtu, tidak pernah aku cemburu melebihi kecemburuanku kepada orang yang sudah nggak ada. Istrinya ada 9. Saya cemburu sama istri yang lain, tapi yang paling saya cemburuin adalah siapa? Khadijah. Kenapa? Habis dikit-dikit Khadijah, dikit-dikit Khadijah. Masa masih ingat sama Khadijah? Ini sampai kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah tidak cukup Allah sudah menggantikan Khadijah yang lebih baik dari yaitu aku? Katanya sudah digantikan dengan aku, masa masih gak cukup? Kata Rasulullah, nggak ada yang bisa menggantikan apa? Khadijah. Tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Itulah apa cintanya Rasul kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Memang selain memang Sayyidah Khadijah itu bukan hanya cantik, tapi yang pertama perilaku akhlaknya yang sangat luar biasa, Sayyidah Khadijah. Yang kedua kalau cerita soleha udah jelas. Yang ketiga dermawannya luar biasa. Perempuan dermawan jarang-jarang. Dermawannya Khadijah nggak ada yang laki kan. Kalau laki dermawan itu biasa, tapi perempuan dermawan yang luar biasa seperti Khadijah ini jarang. Karena memang ya maaf, bukan berarti perempuan itu baik, enggak, perempuan banyak yang demen dengan sedekah, tapi nggak ada yang sehebat Khadijah sedekah itu. Ini yang menyebabkan Rasulullah itu luar biasa sama Khadijah. Bukan berarti perempuan pelit ya, sekali lagi perempuan banyak yang lebih baik daripada apa? Laki-laki. Ada suaminya pelit, istrinya apa?
Tapi kebanyakan suaminya baik, istrinya apa? Bukan nggak baik, ngitung agak ketat, ngitung agak ketat. Makanya kalau antum mau sedekah diskusi sama Harim ya udah. Kalau kemarin kelar beres cepat. Bukan kenapa, memang fitrah hal begitu. Jarang berbalik. Bukan berarti pelit ya. Ada, tetapi memang tidak seroyal apa? Itu memang Khadijah luar biasa, nggak ada lagi. Nggak ada yang model kayak begitu Sayyidah Khadijah. Makanya Nabi luar biasa sayangnya, cintanya sama Sayyidah Khadijah. Itulah Rasulullah SAW dengan Khadijah. Yaitu kedermawanannya itu sampai-sampai, wahai Rasul, kalau memang saya meninggal, lalu tulang-tulang saya masih bermanfaat untuk dakwahmu, bongkar kuburan saya, ambil tulang saya, pakai dakwah untuk di jalan Allah. Allah tulangnya kalau mau dikasih, yang di dalam tubuh yang paling dalam dikasih, apalagi yang di luarnya selesai. Itu Sayyidah Khadijah. Makanya kata Aisyah, bisa enggak. Belum lagi kelebihan Khadijah, sampai-sampai satu-satunya orang makhluk manusia yang dapat salam dari Allah cuma Sayyidah Khadijah. Dapat salam dari Allah. Kalau Aisyah sering dapat salam dari Jibril, tapi Khadijah dapat salam dari siapa? Dari Allah. Malaikat Jibril pernah datang ke Rasul. Waktu itu Rasulullah di depan, Pak Khadijah lagi nyiapin makanan, mau keluar menemui Rasul. Apa kata Jibril alaihissalam? Rasul, tuh Khadijah lagi keluar. Iya, sampein Allah kirim salam sama dia. Allah kirim salam. Terus jangan lupa, saya juga kirim salam. Ya Allah kirim salam, saya kirim salam. Saya juga kirim salam. Pas Khadijah keluar, apa kata Rasul? Wahai Khadijah, ini ada Jibril alaihissalam, dan dia bilang Allah kirim salam sama kamu. Siapa yang pernah dapat salam? Kita dapat salam dari Nur Hayu Girang. Benar, kirim salam saya Bu Raki. Aduh girang banget. Bapak Clara Rasulullah dari RT kirim salam Pak sama lo. Tadi kan ngomong sama RT, iya. Benar kirim salam, gimana ngomongnya? Wah, sampai ditanya gimana ngomong, direkam nggak? Wah, pakai direkam lagi apa? Saking girangnya dapat salam, ini dapat salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Ditambah cintanya Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah juga sangat cinta, ya namanya juga cinta pertama Nabi. Nakil fu'adaka ma syi'ta minal hawa mal hubbu illa lil habibil awwali. Itu katanya apa? Nakil fu'adaka ma syi'ta minal hawa. Pindahkan kecintaanmu kepada siapa yang kau cintai. Mal hubbu illa lil habibil awwali. Tidaklah kecintaan itu kecuali kembali kepada orang yang pertama kali dia cintai. Kalau kata orang Kampung Keramat, first love katanya. Apa? Cinta pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita juga, kecintaan kita ini harus diberikan juga kepada sahabat dan juga kepada orang-orang yang dekat dengan sahabat kita. Yang terakhir, wa antuwasiyahu min malikin indah hajati, yaitu wa antuwasiyahu min malikin indah hajati. Dan kalau kita bisa, maka kita juga bisa berbagi apa? Indah hajati. Malika wa antusyahu min malika indah hajati, dan engkau berbagi berlapang-lapang kepada siapa? Kepada teman kita dari harta yang kamu miliki. Antuwasiyahu min malika indah hajati, itu kita harus berbagi dengan harta kita apa? Indah hajati, saat dia punya hajat. Itu kalau punya hajat jangan bakhil dengan apa? Min malik, dari harta. Wa in atharatu ala nafsik kan ahsan awa afdal. Kalau memang sampai bisa athar itu mengedepankan kebutuhan dia daripada kita. Kita sebenarnya punya kopi 1 gelas, tapi sahabat kita datang pengen, padahal kita pengen juga. Udahlah kamu aja. Wah, itu athar namanya. Apa? Mengedepankan kebutuhan sahabat walaupun dia sangat apa? Dia pengen. Lain kalau kita udah enak, kopi udah banyak, saya minum, udah kamu itu lain, itu apa? Bukan athar itu saya pengen, tapi sahabat kita pengen. Jadi kita kedepanin apa? Kepengenan dia. Dan kamu aja.
Antum gampang, padahal kita pengen banget, enak, udah mau siap minum dia nongol, kita kasih. Itu kalau kamu bisa begitu tuh, mengedepankan hartamu, kamu luaskan hartamu, kamu bantu dari hartamu, apalagi sampai kamu siap dalam keadaan susah mengedepankan dia, karena ahsan wa afdal. Oh itu lebih apa? Lebih baik dan lebih afdal. Alami terimakan alaihi salafus saleh, sebagaimana yang sering dilakukan oleh para ulama salafus saleh rahmatullahi alaihim, semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka. Itu persahabatan para salaf, mereka sering mengedepankan, mengutamakan sahabat daripada apa? Daripada dirinya. Jadi tentunya ini kalau kita baca cerita tentang Muhajirin dan Ansor ya, walau kana bihim khososah, itu waktu cerita orang Ansor mendahulukan sahabat Muhajirin walaupun dia sendiri lagi apa? Lagi susah. Makanan cuma sepiring, tapi temannya lapar, dikasih, padahal dia juga lapar. Dia tahan laparnya demi temannya. Itulah kalau kamu bisa kayak begitu, itu adalah ahsan wa afdal, sebagaimana yang biasa dilakukan para ulama salafus saleh. Wallahu a'lam bishawab. يا نفس هذا الذي تأتي له عجب علم وعقل ولا نسك ولا أدب وصف النفاق كما في النص نسمعه علم اللسان وجهل القلب والسبب حب المتاع وحب الجاه فانتبه من قبل تطوى عليك الصحف والكتب وتصبحين بقبر لا أنيس به الأهل والصحب لما ألحدوا ذهبوا وخلفوك وما أسلفت من عمل المال مستأخر والكسب مستحب واستيقني أن بعد الموت مجتمعان للعالمين فتأتي العجم والعرب والخلق طرا ويجزيهم بما عملوا في يوم لا ينفع الأموال والحسب واخشي رجوعا إلى عدل توعد من لا يتقيه بنار حشوها الغضب وقودها الناس والأحجار حامية لا تنتفي أبد الآباد تلتهب والبعد عن جنة الخلد التي حشيت بالطيبات ولا موت ولا نصب فيها الفواكه والأنهار جارية والنور والحور والولدان والقبب وهذه الدار دار لا بقاء لها لا يفتننك منها الورق والذهب والأهل والمال والمركوب تركبه والثوب تلبسه فالكل ينقلب لا بارك الله في الدنيا سوى عرض منها يعد إذا ما عدت القرب يريد صاحبه وجه الإله به دون الرياء إنه التلبيس والكذب لا يقبل الله أعمالا لا يريد بها عاملها غير وجه
وجه الله فاجتنبوا تمت وصلوا على المختار سيدنا والآل والصحب قوم حبهم يجب والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم من فضائل أهل البيت إكرامهم بتحريم أخذ الصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجها من فيه فقال أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة. وهذا أيضا من شرف أهل البيت تبعا لشرف نبينا محمد وسمو مقامه صلى الله عليه وآله وسلم فكما حرم الله عليه أخذ الصدقة لما فيها من الذلة والمهانة كذلك جعلت محرمة على آله الأطهار لأنها قدرة المعنى وصفة ويطهر الله بها أموال المتصدقين ونفوسهم. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Ad-Durar Al-Bahiyah yang rutin seperti yang kita lakukan di tempat yang kita cintai ini, yaitu kitab yang berbicara tentang Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki fase baru yang kemarin kita sudah selesaikan, Ahlul Bait mutahharuna minar rijzi wa maghfur lahum. Sekarang masuk ke dalam bab min fadaili ahlil bait ikramuhum bitahrimi akhdis sadaqah, yaitu min fadaili ahlil bait, dari sebagian, min sini litab'id, sebagian dari keutamaan ahlil bait. Ikramuhum, dari pemuliaan kepada mereka dengan cara bitahrimi, dengan diharamkannya akhdis sadaqah, yaitu diharamkannya makan sodako atau mengambil dari sodako. Sodako di sini maksudnya sodakotul wajib, yaitu sedekah yang wajib. Karena sedekah ada dua, ada sodako tatawwu, ada sodako wajib. Sodako wajib itu adalah zakat, sodako tatawwu itu adalah sedekah. Jadi yang dimaksud di kalimat ini sodako maksudnya sodako yang wajib. Zakat itu yang dilarang untuk ahlul bait. Zakat di sini semua macam zakat, baik zakat mal, zakat fitrah, zakat apalagi tijarah, zakat ziraah, perdagangan, pertanian dan seterusnya. Semua anwa, di anwa dengan macam-macam zakat, semua itu apa disebut as-sadaqah, yaitu yang diharamkan sih. Tapi kalau sedekah tatawwu, sedekah yang sunnah seperti sedekah biasa, itu tidak haram, tidak dilarang. Nanti kembali kepada hadis Salman, kepada hadis Salman Al-Farisi waktu pertama dia masuk Islam. Dia dapat berita dari pendeta-pendeta, karena Salman awalnya dulu Majusi. Dia tertarik, akhirnya masuk Nasrani, masuk Kristen. Saat itu dia mendapati ajaran-ajaran dari pendetanya bahwa nanti akan ada nabi yang terakhir. Ciri-cirinya dua. Yang pertama ada khatamun nubuwah, ada stempel kenabian. Yang kedua bahwa dia ini tidak makan sedekah. Nah, di sini maksudnya zakat, yaitu tidak makan sedekah, tidak makan zakat. Akhirnya dia berangkat, singkat cerita, sampai ke Madinah. Saat sampai di Madinah, dia mendengar berita bahwa Nabi Muhammad itu seorang nabi.
Akhirnya dia kebetulan memang dia pergi dari Persia, tidak lain tidak bukan terutama ingin mencari Nabi tersebut. Akhirnya ketemulah dia dengan Nabi Muhammad. Tapi dia tidak tahu ini Nabi apa betul, kecuali harus dites dua tadi. Akhirnya dia datang ke Rasulullah, dia kasih apa? Kurma. Rasulullah nanya, ini apa? Sedekah. Maksudnya apa? Zakat. Dikasih sama Rasulullah setelah menerima zakat tadi, sedekah tadi, dikasih ke sahabat, dikasih fulan, dipanggil. Dan Salman melihat Rasul nggak makan walaupun satu butir. Sudah, akhirnya keesokan harinya lagi Salman datang lagi, ngasih, ini adalah sedekah tatawwu, ini adalah hadiah. Ini apa kata Rasul? Ini hadiah, ini sedekah. Hadiah itu seperti sedekah biasa. Ini adalah sedekah, ini hadiah biasa. Akhirnya Rasulullah SAW membagi juga ke sahabat, tapi dia ngambil satu, dia makan. Baru kata Salman, oh ini berarti benar. Ini adalah apa? Ciri yang pertama ketemu. Zakat dia gak makan, tapi sedekah dia makan. Lalu dia berdiri, berjalan di belakang Nabi. Belakang, mondar-mandir, belakang lagi. Jadi ke depan sama sahabat, dia belok ke belakang lagi. Rasulullah tahu, ini Salman kayaknya mau buktiin kalau dia ini apa? Nabi, dan pengen ngelihatnya kata menubuah. Akhirnya Rasulullah baju sedikit dia buka gitu, disingkap bajunya, kelihatan kata menubuah. Itu apa? Tanda kenabian. Nanti khilaf di antara para ulama di pundak kanan atau pundak kiri. Sebesar burung apa, telur burung darat penghamama segini, kecil. Terdiri dari bulu-bulu yang sangat halus. Bukan kutil lain, itu bukan kata menubuah itu kecil. Bukan juga tompel, beda ya. Jangan bilang, oh kalau diterjemahin gampang ada tompelnya. Tompel beda. Ini kata menubuah itu halus, bulu-bulu kecil. Dia ngelihat langsung dia bersyahadat. Nah tapi yang jadi syahidnya, dia ngasih zakat dari makan sama Nabi Muhammad. Jadi haramnya zakat untuk Nabi itu bukan hanya di syariat Rasul, tapi sudah ada di apa? Dari syariat sebelumnya. Tanda-tanda kenabian dilihat. Maka di sini kata-kata bitahrimi akhdhi shadaqah yang wajib ya, yaitu zakat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dikatakan oleh al-muallif dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kana Rasulullah SAW yu'ta bintamri inda siramin nahl. Ini Abu Hurairah sudah jelas ya, sering kita dengar. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi al-Yamani, berasal dari kota Yaman. Ini dari suku Daus, meninggal pada tahun 60 atau 59 Hijriah. Meriwayatkan hadis banyak, 374 hadis. Artinya lebih dari 5.000. Terbanyak sahabat yang meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Beliau berkata, karena dulu Rasulullah SAW yukta, didatangkan kepadanya. Yukta artinya dibawa orang pada ngumpul. Maksudnya apa itu? Itu zakat. Jadi orang bayar zakat kepada Nabi kurma. Inda siramin nahr, saat panen, saat musim kurma. Jadi saat panen kurma. Kan kurma juga ada musiman. Musim kurma. Nah itu lagi pada musim kurma, datang banyak membawa ke Nabi. Kenapa? Zakatnya. Yaitu zakat itu kan termasuk kena zakat. Itu kan seperti beras, itu makanan pokok, buah, itu ada zakat. Zakat ziraah, zakat apa? Pertanian, zakat hasil panen itu ada zakat. Ini lagi pada bayar zakat kurma, yaitu indah siramin nahl, saat musim kurma pada bayar. Dan kurma itu lumayan itu hasilnya, ngapa besar itu apa harganya, apalagi di Madinah. Penghasilan pokok daripada apa? Madinah itu yang paling bagus, yang paling banyak itu adalah kurma. Dan musim tadi indah siramin nahl, saat musim kurma. Dan memang kata para ulama paling bagus antum makan buah sesuai dengan musimnya. Karena memang kata para ulama Allah jadikan musim ini itu sudah diatur. Sekarang musim apa nih? Mangga. Berarti memang bagus makan mangga jam segini nih, musim ini. Besok mangga nggak ada, rambutan. Jadi jangan
musim mangga makan mangga, musim rambutan mangga, musim mangga itu malah nggak bagus. Allah kasih musim-musim itu biar apa? Imbang, subhanallah. Itu yang pertama, itu ada hikmah. Yang bingung saya durian musim mulu. Jadi memang ada musimnya, itu yang bagus. Jadi di dalam tubuh pun makanan buah itu apa? Bermacam-macam, nggak satu jenis. Yang kedua, kalau memang musimnya itu memang bagus. Kalau bukan musimnya ada, itu biasanya dipaksain. Entah musim sekarang disimpan, pas udah 3 bulan pada habis dia keluar, jadi dia disekep. Pas musim nggak musim keluar kan mahal karena nggak musim. Padahal hasil sekepan tentunya beda musim. Makan buah dari sekepan sama apa? Buah langsung dari beda. Dipaksain atau dipaksain. Sebenarnya musim mangga masih bentar, masih 2 bulan lagi, tapi diambil yang muda dipaksain untuk jadi apa? Matang, akhir keluar juga. Itu juga pasti beda apa? Hasil kesehatannya beda. Subhanallah sudah diatur. Tapi kita emang demen begitu. Justru yang nggak musim mahal. Saat lagi nggak musim, sebenarnya kurang bagus. Nah, kalau begitu kita makan buah musiman aja ya. Jangan apa? Jangan dipaksain untuk nyari buah yang tidak lagi musim. Karena boleh jadi disekep, boleh jadi ditunda, boleh jadi dicepet. Itu pasti sesuatu ada proses apa? Yang tidak sehat atau yang kurang, bukan tidak sehat, nggak bagus ya. Yang pertama nggak sehat untuk badan, yang kedua nggak sehat untuk kantong juga karena mahal biasanya kalau bukan musimnya. Cukup dikasih musim-musim aja biar kita nggak nyusahin. Nah dikatakan waktu itu tabitam inda siramin nahl, didatangkan kepada Nabi kurma inda siramin nahl saat musim kurma, saat panen kurma. Fayajibu hadza bitamrin wa hadza bitamrih, fatajibu hadza bitamrihi wa hadza bitamrih. Maka datang orang ini dengan kormanya, ini datang dengan kormanya. Ya nongol bawa ini zakat sekeranjang, datang sekeranjang. Yang lebih nanti bisa 2 keranjang. Itu apa? Mereka datang ke Rasulullah SAW. Mereka datang itu sesuai dengan hasil panennya. Maka dengan hadza bitamrihi wa hadza bitamrih, ini dengan kormanya, ini dengan kormanya. Artinya beda-beda. Korma itu kan bukan satu jenis. Korma itu ada 63 jenis. Itu menurut yang saya dengar. Mungkin jangan-jangan kalau itu bukan tukang korma yang ngomong, kalau tukang korma mungkin lebih banyak lagi. Ada riwayat yang mengatakan terbanyak jenis buah korma. Jangan dipikir mangga goreng, mangga apa? Mangga madu, mangga apa? Tapi kalah sama korma. Ada nggak sampai 60 mangga jenis mangga? Korma 60. Jadi 63, semua buah itu ada jenisnya, nggak satu jenis. Duren, ada duren apa? Duren, semua duren, tapi kalah nggak sebanyak kurma. Jadi luar biasa ini apa? Dari jenis satu buah aja macam-macam, dengan air yang sama, dengan nama yang sama, rasanya apa? Beda-beda. Subhanallah. Begitu juga kita nih, makannya sama, nasi uduk, minumnya air putih. Hasilnya beda-beda. Ada yang cerewet, ada yang mendiam, ada yang pintar, ada yang baru. Padahal makannya sama. Itulah memang ada adat yang model begini ya. Memang itu namanya tabiat. Itu nggak bisa harus disamain. Ya paling tidak tetap mangganya manis itu cukup. Walaupun manisnya ada yang kurang-kurang itu biasa. Nah ini ternyata itu korma itu macam-macam. Dan dulu pernah ada seseorang datang ke Rasul ngasih korma ajwa, korma kesukaan Nabi. Ini orang datang ngasih korma ajwa, Nabi tahu korma ajwa, korma yang disukai sama Nabi. Dari mana kok korma ajwa? Karena Rasul tahu di kebun ini nggak punya pohon korma ajwa, karena pohon ajwa itu kebunnya beda lagi pohonnya. Rasul tahu ini orang nggak nanam pohon korma ajwa, kok bawa apa? Korma ajwa. Dari mana pohon buah korma ajwa ini dari mana? Ya Rasulullah, memang saya nggak punya pohon ajwa, saya pohon korma biasa. Saya tadi panen, alhamdulillah saya dapat 2 keranjang. Saya pergi ke pasar, saya tukar dengan setengah keranjang ajwa. Karena memang ajwa mahal. Jadi ajwa itu mahal. Jadi 2 keranjang jadi 1 bahkan kurang dari. Nah karena memang harganya ya kalau bahasa ini
100, apa misalkan harga 1 juta sekeranjang, korma saya cuma dua keranjang itu 1 juta. Jadi saya datang ke pasar, saya tukar 2 keranjang korma saya, dapat 1 keranjang ajwa. Maka Nabi bilang, inilah yang namanya riba. Kata Rasul, ini namanya apa? Riba. Nggak boleh, kata Rasul. Bagaimana caranya? Nggak boleh 2 keranjang korma ditukar dengan 1 keranjang korma. Harus mithlan bimithlin, harus serupa. Kalau 1 keranjang korma, ia dapatnya 1 keranjang korma. Nggak boleh ditukar. Kalau Musa, tapi ini kan mahal bedanya. Udah 2 keranjang kamu jual, dapat duit, beli 1 juta dapatnya. Beli 1 apa? Juta itu dengan korma ajwa, itu baru boleh. Tapi kalau barang dengan barang nggak boleh, harus sama. Makanya duit 1 juta nggak boleh ditukar dengan 950. 1 juta harus tukar 1 juta. Tapi bentuknya recehan kan sama-sama rupiah, tetap. Tapi ini baru, ini lama, nggak ada masalah. Yang penting apa? Rupiah, maka harus 1 juta sama. Ditukar, itulah namanya riba. Kata Nabi itu kan riba, korma-korma. Kecuali lain jenis, korma sama mangga. Antum tukar korma sekeranjang, mangga 2 keranjang, boleh berbeda karena beda apa? Beda jenis. Dolar sama rupiah nggak mesti sama. Antum 100.000 mau dapat 100 dolar, nggak mau. Orang gila aja 100 dolar ditukar apa? 100 dolar berapa? 15 apa 1 juta apa 15? 1.500.000 100 dolar 100 rupiah 100.000 ya 100.000. Itu karena boleh, karena berbeda apa? Walaupun sama-sama uang tapi berbeda nilai. Kalau rupiah sama rupiah nggak bisa, karena ada yang suka ke rupiah sama rupiah. Rupiah lama 1 juta, dapat rupiah baru pecahan dapat berapa? Riba, itu nggak boleh. Itu suka ada tuh kalau Lebaran. apa? Lebaran. Jangan suka begitu. Kalau mau nukerin ya 1 juta, tetap 1 juta. Kita keluarin duit dan di luar 1 juta itu. Jazakallahu khair. Udah bantuin saya ngantri di bank, kasih duit. Boleh. Tapi kalau di situ udah dia apa? Udah deket dipotong, saya potong ya 50, wah haram, itu riba itu namanya. Nah itu korma, jadi yang datang dengan jenis korma. Kata Rasulullah SAW, mereka datang satu dengan kormanya yang dia punya panennya, jadi nggak perlu ditukar dengan korma lain, udah aja korma yang didatang dibawa di ajwa, dia ada apa namanya korma ambar, ada apa majol, macam-macam tuh korma jenis itu dibawa hatta yasira indahu kauman, sampai yasir menjadi indahu di sisi Nabi kauman, tumpukan minat tamrin dari korma. Ayo karena dikumpulin jadi apa? Jadi banyak. Jadi kauman itu tumpukan, numpuk tuh korma banyak. Nah, kenapa? Baik zakat tadi itu, bukan sedekah biasa, zakat dikumpulin banyak. Fa'akhadha, dikatakan situ kauman faja'ala al-Hasan wal Husain, faja'ala al-Hasan wal Husainu radhiyallahu anhuma. Kebetulan Hasan dan Husain yal'abani, mereka berdua sedang apa? Bermain-main bidzalika tamr, dengan korma-korma tadi yang namanya banyak numpuk. Main dimainin, enggak dimakan, dimainin anak-anak. Mainin korma, saya lagi dimainin. Fa'akhadha ahaduhuma, tiba-tiba salah seorang di antara keduanya, maksudnya boleh jadi Hasan, boleh jadi Husain, ngapain? Mengambil. Fa'akhadha ahaduhuma, salah satu di antara mereka berdua mengambil tamratan, 1 butir kurma. Faja'alaha fi, lalu diletakkan itu 1 butir kurma di mulutnya. Berarti mau diapain? Mau dimakan. Kalau nggak pokoknya mau dimasukin ke mulutnya, mau dimakan. Masih kecil. Hasan Husain ini waktu Nabi meninggal, Sayyidina Hasan itu umurnya 7 tahun. Sayyidina Husain baru 6 tahun waktu Nabi meninggal. Berarti kalau cerita ini kan berarti sekitar umur paling apa? 5 atau 4 tahun. Karena belum meninggal Nabi. Pas Nabi meninggal dia baru umur 7. Karena Sayyidina Hasan itu lahirnya tahun ke-3 Hijriah. Sayyidina Husain tahun ke-4 Hijriah. Keduanya di bulan Ramadan. Berarti umurnya kan Nabi meninggal umur 10 tahun 10 Hijriah atau masuk 11. Berarti kan baru 7 sampai 6 tahun doang. Masih kecil. Jadi dia bermain-main yal'abani. Mereka sedang bermain. Tiba-tiba salah satunya ngambil 1 butir kurma, dimasukin ke mulutnya.
Kebetulan nadhara ilaihi Rasulullah. Waktu dia memasuki mulutnya Rasulullah melihat. Langsung fa akhrajaha min fi. Maka Nabi segera mengeluarkan sebutir korma tadi min fihi, dari apa? Dari mulutnya. Ngeluarinnya bagaimana? Dalam riwayat Nabi suruh ngangak, terus dimasukin apa? Tangannya Rasulullah dicolek begitu. Dalam riwayat lagi disuruh apa? Suruh lepehin, kalau bahasa Tawi lepehin, disuruh itu dilepahin. Intinya keluar tuh apa? Satu butir kurma. Faqala, sambil berkata Nabi, ama alimta. Dia kasih tahu nih, apakah kamu tidak tahu entah Hasan atau Husain? Ama alimta, apakah kamu tidak tahu anna ala Muhammadin, sesungguhnya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yakuluna as-shadaqah, tidak makan harta dari sedekah wajib, tidak makan dari zakat. Ini zakat, kurma ini adalah kurma zakat. Keluarga Nabi nggak boleh makan apa? Zakat. Ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ada lagi kejadian lain di riwayat yang lain, tapi maknanya hampir sama. Waktu itu Rasulullah masuk ke rumah, ke rumah anaknya Fatimah. Kebetulan dia dapetin Sayyidina Hasan lagi main. Itu disebutin Sayyidina Hasan, bukan Sayyidina Hasan. Pas lagi masuk ke rumahnya, ada harta zakat. Nah, dalam riwayat yang lain, Sayyidina Hasan dan Husain dibawa sama ibunya Fatimah ke rumah Nabi. Di rumah Nabi ada harta zakat. Intinya Sayyidina Hasan nyamperin, ngeliat korma, apa? Ambil, main makan. Pas lagi dimakan, ngeliat Rasulullah bilang, keluarin. Disuruh apa? Keluarin. Ini kejadian, entah kejadiannya satu, karena kejadiannya sama nih. Cuma di sini Al Hasan wal Husain. Kalau di riwayat yang satu Sayyidina Hasan saja. Intinya Rasulullah mengeluarkan harta zakat tadi dari Sayyidina Hasan dan Husain sambil mengatakan anna ala Muhammadin la yakuluna as-shadaqah, bahwa keluarga Nabi tidak makan sedekah. Dikatakan sedekah sini sekali lagi ini adalah bab zakat. Makanya di catatan kaki itu ya, di footnote-nya, akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi, dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari di dalam kitabnya as-Sahih, Kitabuz Zakah. Maka disebutin kitab zakat, bukan kitab sedekah, bab zakat, tetapi babnya Kitabuz Zakat. Ini menunjukkan bahwa kata-kata sedekah di sini adalah apa? Zakat. Bab akhdhu sadaqati tamri inda siramin nakhl. Jadi menunjukkan bahwa zakat. Jadi kata-kata sedekah itu zakat. Ini sesuai dengan pemahaman para ulama, jumhur ulama. Di antaranya Imam Bukhari menyebutkan ini. Yang terakhir beliau katakan di sini oleh mu'allif, wa hadza aidan min syarafi ahli bait. Ini juga menunjukkan kemuliaan keluarga Nabi, tabaan li syarafi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tabaan sebagai imbas, mengikuti kemuliaan ini, mengikuti li syarafi nabiyina Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad. Jadi kemuliaan ini ngikut, imbas daripada mengikuti kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sumuwi maqamihi, sumu tinggi, wa sumuwi maqamihi, dan tingginya magamnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlul bait itu mulia karena mengikuti kemuliaan dan tingginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemuliaan ahlul bait bukan karena pribadinya yang berdiri sendiri, tapi dia mulia karena mengikuti Rasulullah. Fakama harramallahu alaihi akhdhas sadaqah, sebagaimana Allah haramkan bagi Nabi Muhammad dia makan sedekah, makan zakat, lima fiha minadillah. Kenapa? Karena zakat itu mengandung zillah, kehinaan, wal mahanah, dan kerendahan. Kenapa? Karena memang dia itu adalah, nanti dijelaskan, wa kadzalika ju'ilat muharramatan ala ahli adhar. Keharaman ini juga dilarang kepada ahlul bait yang suci. Jadi sebagaimana Allah haramkan kepada Nabi Muhammad makan zakat, karena di zakat itu mengandung sesuatu yang rendah, yang hina, begitu juga ju'ilat muharramah, dijadikan haram itu zakat ala ahli
adhar, kepada keluarga yang suci. Lianna, karena zakat itu qadirah. Qadirah ini kotoran. Al makna yaitu secara maknawi, yaitu apa itu? Wasikhah, yaitu wasif, kotoran. Kan zakat itu kan sebagai pembersih. Katakan zakat itu, kata-kata zakka yuzaki itu, zakat itu adalah pensuci. Jadi harta yang kita keluarin zakatnya mensucikan harta tadi. Kenapa? Karena zakat yang kita keluarkan ini 2,5% itu adalah kotorannya. Jadi orang yang punya harta yang sudah memenuhi zakat, nggak ngeluarin 2,5%, semua hartanya jadi apa? Kotor. Maka supaya bersih dikeluarin ke 2,5%. Berarti zakat yang 2,5% itu adalah kotoran. Kotoran apa? Ausah. Kotoran daripada harta yang dimiliki. Yutahhirullahu biha. Allah sucikan dengan zakat tadi amwalal mutasaddiqin, harta-harta orang yang bersedekah, wa nufusihim, dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Jadi zakat yang kita keluarkan itu membersihkan harta kita, membersihkan jiwa kita. Berarti yang dikeluarkan itu kotoran. Kalau kita nggak keluarin, harta kita rusak, jiwa kita rusak. Itu kotoran, maka nggak layak kotoran dimakan sama Nabi Muhammad SAW. Tapi duitnya sama, duitnya bersih, baru. Tapi itu dibilang di sini al makna, itu secara maknawi. Kalau secara dohir, beras yang zakat putih, korma yang zakatin sama, fulusnya juga apa? Benih, orang baru ngambil, katanya kotoran ini bersih. Iya, itu bukan duitnya, tapi apa? Maknawinya itu adalah kotoran. Maka di situ nanti kita tutup satu ini karena ini berkaitan. Kama jaa fi haditsin akhar, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, anhu, dari Nabi Muhammad SAW, anhu qala, beliau berkata, inna hadhihi sadaqati innama hiya awsaqun nasi wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammad. Itulah dikatakan inna hadhihi sadaqat, sesungguhnya sedekah ini, zakat ini, innama hiya awsaqun nas, adalah kotoran-kotoran manusia. Awsaq itu dari wasih, awsaq kotoran-kotoran harta milik manusia. Wa inna la tahillu li Muhammadin, dan dia itu tidak halal bagi keluarga Nabi Muhammad, wala li ali Muhammad, dan juga untuk alu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa zakat tidak halal, diharamkan bagi keluarga Nabi Muhammad SAW. Alasannya kenapa? Karena ngikut Rasulullah, tabi'an lin Nabi SAW. Karena ini keluarga Nabi, maka hukum yang ada pada Nabi kena juga hukum di sini. Tapi nanti ada hukum-hukum lain yang tidak, karena itu ada khususiyah lin Nabi, khususiyah untuk keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini menunjukkan ada hukum tersendiri. Memang ada beberapa hukum yang berbeda yang dikenakan kepada keluarga Nabi, yang tidak dikenakan kepada umat Nabi Muhammad SAW secara umum. Insya Allah nanti kita akan jelaskan lagi secara detail bagaimana semasa sekarang. Nah, ini nanti kita akan bahas zakat ahlul bait boleh apa tidak. Karena kalau zaman dulu nggak bayar zakat, nggak dapat zakat, ada khumus. Ada bahasa kita baitul mal itu dikhususkan nanti ada ahlul bait. Jadi mereka nggak bayar, nggak dapat zakat, tapi dikasih dari negara. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi. Apakah masih berjalan ini hukum atau tidak? Bagaimana sikap para ulama? Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan tentang zakat untuk ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. وتب علينا توبة تغسل لكل هوبة واستر لنا العورات وآمن رواتي واغفر لوالدي